ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ इस दिन पगड़ी संभाल जट्टा दिवस पूरियां ही किसान जथेबंदियां दे वल्लों संयुक्त किसान मोर्चे के ऐलान के मुताबिक मनाया जाना है। तो उधर दूजे पासे किसान आगू राकेश टिकैत पश्चिमी बंगाल दे विच लगातार घूम रहे ने ते ਵੱਖ-ਵੱਖ जगहों के उत्ते पंचायतों को संबोधन कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने इस दरम्यान गलबात करदियां वड्डी गल आख दी है। राकेश टिकैत का कहना है कि जेकर सानू फसलों ते अंदोलन दे विचों एक चीज़ चुननी पई तो असीं अंदोलन नूं चुनांगे। सो इस करके राकेश टिकैत का बयान बड़ी अहमियत रखता। की कुछ कह रहे हैं राकेश टिकैत अते अंदोलन ते लगातार डटे हुए किसान, उस दोनों का बयान सुनते हैं। हमने ये कहा कि एक फसल की कुर्बानी के लिए किसान तैयार रहे। अगर उनके आड़े आंदोलन और फसल में से एक चुननी पड़ेगी तो किसान ने कहा कि हम आंदोलन को चुनेंगे। नहीं, ये नहीं कहा हमने देश की दशा बदलेगी, ये कभी नहीं बयान दिया। नहीं, कभी नहीं दिया। नहीं, देश के उसमें नहीं, हमने किसानों की, हाँ किसानों की, और जो महंगाई बढ़ रही है उस पर सोचना चाहिए। बहुत सब्जेक्ट है, उस पर सरकार बात करे उन चीज़ों पर। पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, हाँ, उससे आपको क्या लग रहा है, कितना असर पे तो पड़ेगा, किसानों पर बहुत पड़ेगा, आम जनता पर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। हाँ, और इन्हीं के ये थे जब 350 सिलेंडर थोड़ा सा बढ़ा तो सारे ये बीजेपी के नेता सारे सिलेंडर लोग बैठे थे। आज कोई सा बोल नहीं रहा। तो इस आंदोलन के साथ क्या इस आंदोलन के भी लेके नहीं तो क्यों नहीं जोड़ेंगे भाई? महंगाई पे हमारे पर नहीं असर पड़ रहा, डीजल पे भी असर पड़ेगा, पूरे आम जनता पर असर पड़ेगा। तो कहना कोई आवाज़ उठाना कोई देश में गुनाह है क्या? हाँ, तो इस बात पे भी आप सरकार से बातचीत करेंगे आज? हाँ करेंगे बात, सब चीज़ों पे बात होगी। जब सरकार बात करेगी कर लेगी, एक आध महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में कर लेगी बात। ठीक है साहब, जो इतना लंबा एक डेडलॉक बन गया है इसमें, हाँ, और काफी समय से बातचीत नहीं हुई, तो आपको लगता है कि इससे समाधान कैसे निकलेगा? ना हमें क्या समाधान निकालना, जी हाँ हमें नहीं निकालना। नहीं, आंदोलन तो इसीलिए किया जा रहा है ना, हाँ तो निकल जाएगा, हमें उम्मीद है कि जाएगा, लंबा जाएगा। लंबा जाएगा। हाँ, कितना लंबा जाएगा अब क्या पता कितना जाएगा, अभी तो जाएगा ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पता नहीं कब तक जाएगा। फरवरी तक जाने की उम्मीद? हाँ जाएगा, क्या ये 2022 के इलेक्शन के पहले का क्या कुछ जो है, पता, प्लानिंग भी है? 2022 लोग को भी जाएगा नहीं जाएगा, क्या पता। हिमालय सहारनपुर में हमारी जिम्मेदारी थी तो पूर्णतः जाम रखा। 4 घंटे रेल की पटरियों पर रहे, मुजफ्फरनगर जाम रहा, आपका शामली, सारे में जाम रहा। और जो हम लोगों का उद्देश्य था, सरकार को यही तो दिखाना था कि पूरे देश का किसान इसमें एकजुट है। जो रोजाना मुट्ठी भर शब्द और मुट्ठी भर शब्द आ रहा, वो हमने दिखाया कि नहीं, पूरे देश का किसान जो गाजीपुर भी नहीं पहुंच पा रहा वो भी जुड़ा हुआ है इससे, और उसे भी पता कि कृषि कानून उसके विपरीत हैं, और वो जो है यहाँ आने के लिए भी तैयार है। जिस दिन भी आह्वान हो कि जब भाई सरकार ये देखना चाह कि कितना किसान जुड़ रहा इसके विरोध में, तो वो 1 तारीख बता दे और भाई अपना आकलन कर ले, हाँ भाई किसान विरोध में है या नहीं। या हर जनपद में देखना चाह, प्रदेश के, देश के, जहाँ भी सरकार को आकांक्षा ऐसी हो कि नहीं किसानों को देखा जा कि इसके विरोध में है या समर्थन में, तो वही हम बता दें, हमें तारीख वही दिखा देंगे हाँ इसके विरोध में कितना किसान है। उधर राजस्थान दे विच भी एक महापंचायत हुई है। इस महापंचायत नूं कांग्रेस के वड्डे आगू सचिन पायलट ने संबोधन किया है। इस दरम्यान सचिन पायलट ने राजस्थान दे विच इस महापंचायत के दौरान खेती कानूनों के नुकसान आम लोगों को समझाए ने अते नाल ही उन्होंने किसानी अंदोलन का समर्थन करने की भी लोगों को अपील की है। उधर बीते दिन ही पंजाब की कैबिनेट बैठक हुई है, जिस कैबिनेट बैठक की अगवाई खुद पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के वलों की गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मीटिंग के दौरान कई अहम फैसलों के उत्ते मोहर लाने की गल की है। इस दरम्यान उन्होंने नाल पंजाब के सारे मंत्री मौजूद रहे हैं, जिन्हों के विच खास तौर के उत्ते पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल भी नज़र आए हैं, तो उन्होंने नाल ही बैठे नज़र आ रहे हैं। वो पंजाब के सिक्ख्या मंत्री विजय इंदर सिंगला भी ने, तो उधर दूजे पासे साधू सिंह धर्मसूत पंजाब के कैबिनेट मंत्री ने, ते नाल ही खास तौर के उत्ते वड्डे कैबिनेट मंत्री इस मीटिंग के विच मौजूद रहे हैं, जिस दे विच रचिया सुल्ताना भी नज़र आए हैं।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 1875 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਤੇ ਫਿਰ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲੱਗ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਕਿਉਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ? ਇਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਡਿਫੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਸੁਣਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਸਟਾਂ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 2022 ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 2022 ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਯੋਗ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਾਂਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਾਹਰ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਬਾਹਰ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਾਹਰ, ਅੰਦਰ ਕੌਣ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਘਨੌਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਏ। 100 ਨਾ ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੂਥ ਤੇ ਉੱਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ 300 ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਤਲ ਹੋਈਆਂ,
ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਮੰਗੇ ਆ। 3 ਜਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਗੁਟਕੇ ਉਹ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ 19 ਨੂੰ ਨਹੀਂ 20 ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 21 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਜੀਠੀਆ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਜੋ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਆਹਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਵੀ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕ ਕੱਲ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਥਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਥਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜਥਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਬਿਹਾਰ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਡਟਿਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਗਾਜੀਪੁਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਕੀਮਤੀ ਦਿਨ ਚੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ
ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਦੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।